बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुसी वेख रहे हो मुनीर टीवी ते मैं हाँ मलक मुनीर हुसैन। अज साडे मेहमान खसूसी ने जनाब इज़्ज़त माब मलक गज़नफ़र अली नक्शबंदी मुजद्दिदी, जेड़े कि किसी तारफ़ दे मुहताज नहीं। एक अजीम शहरी ने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नात खां ने, बारेश और नमाजी इंसान ने। और इस दे नाल नाल इन्हां ने शरकपुर शरीफ वास्ते कुछ ऐसा किया है कि जिस वजह तो मैं इन्हां दा अगे रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि मलक साहब तुसी मैनू टाइम दिओ और मैं चाहना कि तुहाडी शख्सियत जिहड़ी है वो अज दे जिहड़ी नौजवान नस्ल है उन्हां तक पहुँचे, उन्हां तक जिहड़ा वो तुहाडा जिहड़ा हकीकी शहर वास्ते काम करन दा चेहरा है वो जावे और वो तुहाडी शख्सियत तो वाकफ हो सकन। जी अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलक साहब अज की गुफ्तगू जिहड़ी है वो मिडल स्कूल की ग्राउंड के हवाले दे नाल है, तो इस हवाले नाल तुसी ये दसो कि तुहाडा तुसी इस ग्राउंड विच किवें आए और किवें करके तुहाडा जिहड़ा ये खेड दे नाल क्रिकेट दे नाल लगाव होया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो गल ये वे कि ये ग्राउंड मुज़फ्फर पार्क दे नां सी जी। इत्थे हॉकी दा ग्राउंड सी जी। असी स्टार्ट जिहड़ा ना हॉकी तो लिया है। मलक मुज़फ्फर दे घरों लियाकत साहब, मलक अशरफ साहब, मलक खैर बहुत सारियां शख्सियतां सन जिहड़ियां बड़े बड़े नाम सन। जी। असद शाह साहब जी। उन्होंने सारिਆਂ ने इत्थे गेम करते सन। असलम डॉक्टर असलम साहब जिहड़े डॉक्टर साहब दे अबू ने, जी जी, ये सब लोग जिहड़े ने इत्थे गेम करते थे। असी इन्हां नूं जिहड़ा ना देखते हुंदे सन। बिल्कुल ठीक है। असी इन्हां तो मुतासर हो के असी भी खेलना शुरू कर दिता। बिल्कुल ठीक। असी इन्हां कोल बैठ के वेखना, शेखपुरियों टीम आ रही, शदरा तो टीम आ रही, बड़ा शानदार माहौल सी। ते लोग जिहड़े ना बड़ा आके साडा पूरा शहर आके हॉकी दी वेखदा सी गेम। लेकिन पाकिस्तान की ये गेम हॉकी गेम कौमी गेम सी जी। लेकिन आहिस्ता 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 इहदे ते ज़वाल पजीर होए ख़त्म हो गई जी। लिहाजा असी फिर हॉकी छड्ड के फिर असी क्रिकेट जिहड़ी है ना वो पूरी दुनिया के उत्ते जिहड़ी है ना बहुत ज़्यादा खेली जा रही है जी। ये क्रिकेट का ग्राउंड बन गया। अच्छा मल साहब ये दसो कि एक तो तुहाडा मतलब तुहाडी उदों एज की सी जदों तुसी इस ग्राउंड विच आए, और यह जिहड़ी तुसी गल सुनाई है अंदाज़न कोई किन्ने कु साल पहले दी है? ये इस वक्त मेरी एज जिहड़ी है वो 58-59 के करीब है। बिल्कुल ठीक है। तो जिस वक्त ये हॉकी का मैदान सी या मैं शुरू किया सी जी। उस वक्त तकरीबन मैं 4 क्लास दे विच पढ़दा सां जदों मैं इत्थे आया, तो 6-7 दे विच मैं जिहड़ा ना हॉकी स्टार्ट कर दी सी। जी बिल्कुल। उम्र तुहाडी कितनी को सी? 10 साल उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 10-12 साल सी जिस वक्त मैं गेमां दे नाल लगाव कीता। तकरीबन यानी कि तकरीबन 50 साल पहले की तुसी गल सुना रहे? हाँ जी, 50 साल पहले की गल सुना रहे हैं। तो उस तो बाद मैनू ऐसा गेम का नशा होया जी कि मैनू घरों भी उन्हें कहना कित्थे चले हैं, की करन चले हैं, क्यों भाइयों ने भी कहना, वालद साहब ने कहना, नाल मैं पढ़दा भी रहा, कॉलेज भी पढ़े जी। इत्थे गेमां दे विच मतलब कि हाई स्कूल दे विच भी हिस्सा लिया हर गेम दे विच। बिल्कुल। कॉलेज गया उत्थे बड़े इनाम अज दौड़ दे विच, कबड्डी दे विच, हॉकी दे विच, क्रिकेट दे विच, एथलीट हर किस्म की ऑलराउंडर मैं गेम जिहड़ी ना खेली। बिल्कुल ठीक। मैं तकरीबन फिर उस तो बाद मैनू इन्ना लगा होया कि जिहड़ी मैं गेम वेखनी मैं बच्चों को गाइड करना कि बेटा इस तरह खेलो, बेटा इस तरह खेलो। हुण भी इंशाअल्लाह ताला जिहड़ियां गेमां खत्म हो गई उन्हां दा भी बड़ा अफसोस है, लेकिन एक शरकपुर दे विच एक गेम क्रिकेट ही रह गई। तो इहो ही साडे कोल ग्राउंड है जी। इहदे च किन्नी दफ़ा उन्होंने हीला बहाना किया कि इत्थे ट्यूबवैल लग जान, ये ग्राउंड खत्म हो जाए, पार्क बन गया, ये ग्राउंड खत्म हो जाए। उन्होंने भी असी रोकिया। फिर इत्थे दुकानां बनन लगियां, उन्होंने भी असी रोकिया सारिਆਂ ने रल के। मियाँ मरगूब साहब सन वो साडे नाल टुरे, बज़मी साहब सन वो टुरे, डॉक्टर रऊफ साहब सन वो टुरे। अच्छा ये 50 साल ये जिहड़ी मौजूदा ग्राउंड है इहदे अंदर यानी 3 दफ़ा अटैक होया है या ये तो ज़्यादा दफ़ा? एक दफ़ा उन्होंने ट्यूबवैल लाने की कोशिश की, उन्होंने बोर पूरा कढ़ दिता। बिल्कुल बोर कढ़ दिता। सानू उस्ताद लतीफ साहब फौत हो गए ने जी, वो साडे उस्ताद सन हाकी दे। उन्होंने सानू कहना तुसीं पूर दिओ जी, उन्हां कढ़ना तो असीं पूर देना जी।
ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਲਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਲਕ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਇਆ ਰੋਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਅਟੈਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਲ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਲਕ ਇਫਤਿਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਲਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਦ ਵੀ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਬਲਦੀਆਤੀ ਇਦਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਇਦਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੇਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਖੇਲਣ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲੋ ਖੇਲੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਾਰਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਨੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮਲਕ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕੂਮੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੀ। ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰੀ 58 ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮਨਸਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੌੜ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੌੜ ਲਾਣਾ ਵਾਂ ਖੇਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਆਜਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੱਸ ਵੀ ਲਈਦਾ ਖੇਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾਇਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਬਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਟਨੈਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਵੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫਿੱਟ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਛਦਰੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਛਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁੰਡੇ ਮੋੜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਟਿਓਟਾ ਪਾਰਕ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਸਨ 2 ਦਫਾ ਜਿੱਤੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਫਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਖੁੰਡੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਪੱਤੋ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆਈ ਉੱਥੋਂ ਕਸੂਰ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆਈ ਉੱਥੋਂ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਾਂਗਲੇ ਹਿੱਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਰਹੇ ਸਾਂਗਲੇ ਹਿੱਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਨਾਮ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਐਫੀਸ਼ੀਏਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਵੱਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵੀ ਖਵਾਏ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ 3 ਦਫਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ 3 ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਰਾ ਚੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਕੁਛ ਅਸਲੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੀਆਂ ਜਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਫਦਰ ਅਟੈਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੀਆਂ ਜਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਰਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਗੇਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਭ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਗੇਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮਰਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮਰਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹ ਕਤਾ ਕਲਾਮੀ ਮਾਫ ਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਜਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਪਏ ਸਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਗੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਘਰ ਦੇ ਬਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਆਂ ਜਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਬਤੌਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂ ਜੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਅਹਿਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਨਾ ਅਹਿਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਫੰਡ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਇਹ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾਈ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਨ ਹੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਗੇਮ ਵੀ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਗੁਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ।